वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर जिला के इंडी तालुका के बीके अर्जुनगी, वहां पर अब तो कोई भी अगर किसी जमीन के कागजात के लिए अगर मौजनी अगर माप लेने के लिए अर्ज तो देना जरूरी पड़ता है, ताकि वो अर्ज वहां पर देना पड़ता है जहां पर संबंधित अधिकारी हो। अब वहां पर जहां पर इन्होंने अपनी जगह मापने के लिए इन्होंने वहां पर चले गए थे, मगर वहां पर कुछ लोग इनकी पिटाई की और धुलाई की और वहां से इन्होंने भाग निकले। तो सोचो, अब तो सरकारी नौकर भी सुरक्षित नहीं है। ताकि हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, अभी यही कह रहे हैं, ताकि विजयपुर की जिला अधिकारी को भी एक मेमोरंडम देते हैं, ताकि जहां भी हमने अगर किसी ने अर्ज देते हैं तो वहां पर माप लेने के लिए जाते हैं तो दिक्कत मुसीबत है, ताकि वहां पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। अब यहां पर किसानों पर आरोप कर रहे हैं सीधे सीधे, ताकि किसानों ने ही हमला किया है और मारपीट किया है और एक भाग निकला है और एक जख्मी हो गया है, घायल हो गया है। अब उसका इलाज विजयपुर सरकारी हॉस्पिटल में अब होने लग गया है। तो ये सभी नौकर, सरकारी नौकर, सभी अधिकारियों ने मिलकर विजयपुर के जिला डीसी ऑफिस के आगे जाते हैं तो वहां पर एक मेमोरंडम भी देते हैं, ताकि उनको गिरफ्तार करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने की एक मेमोरंडम दे देते हैं। तो मेमोरंडम देने से सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पर ये अधिकारियों से यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, जब सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित है या नहीं है, सबसे पहले घोटाला इतने किए हैं ये लोग, ताकि इन्होंने किसके भी जमीन किसके भी नाम से करने के लिए कुछ लोग नहीं सोचते और कुछ लोग राजनीति के लोगों के चमचे बन गए हैं और गुलाम बन गए हैं और वहां पर हर डॉक्यूमेंट के बिना ही भर जुबानी बोल देते हैं, ताकि किसके कागजात की तकरार है और किसके कागजात की नहीं है ये बिल्कुल ही इसमें माहिर है। आज ये घूसे खाने से लात खाने से आज आकर डीसी ऑफिस के आगे ये कहते हैं ताकि हमें हमारी मांग पूरी करे, ताकि उनको सजा दे। उन लोगों को कौन सजा देना चाहिए जिनके घर बेघर हो गए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनके परिवार में फूट हो गई है। आज वो अपने एक ही माँ के बच्चे अदालत पर जाते हैं तो ऐसे ही लोगों से जाते हैं। तो इन्होंने तो घूसा लाठी तो मार दिए हैं, मगर आते हुए दिनों में हाफिस में घुसकर मारने की नौबत आती है जनता को, ताकि ऐसे ऐसे हरकत किए हुए हैं ऐसे कुछ लोग अधिकारी रहकर, ताकि किसकी मौजनी में ना जाने घपलत करते रहते हैं, किसके जमीनें किसके भी नाम से करते हैं, ताकि डुप्लीकेट सिग्नेचर पर ना जाने किस किस कागजात पर हेरा फेरी करने के ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स भी हो गए हैं। कुछ लोग लोकायुक्त अधिकारी के दरवाजे भी खटखटा चुके हैं। कुछ लोग अदालत के चक्कर आज भी इन अधिकारियों के लापरवाही से आज मार रहे हैं, ताकि आज एक क्या मार दिए झटका इनको, आज सीधे सीधे आकर डीसी ऑफिस के आगे खड़े हो गए। जिनके क्या होगा, जिनके कागजात पर जिनके चमचे बनकर आप काम कहे हैं, जिनके जमीनें घोटाला हो गए हैं, जिनके जमीन पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं, ये कुछ अधिकारियों से, यही अधिकारियों ने कुछ ऐसे घोटाले किए हैं जिन पर मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं और दर्ज होने वाले हैं। अब इनका क्या है, अब तो ये कहने लग गए हैं, अब तो वहां पर मौजनी करने के लिए गए और किसानों ने मार दिया है और कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग आकर यहाँ पर दवाखाने पे आकर एडमिट हो गए। अब उनको क्या करना जो जिंदा रहकर जख्मी हो गए। क्या आप क्या खा रहे थे, जबान पर क्या था आपके, जिनके घर बेघर कर दिए हैं, जिनके चमचे बनकर दूसरों के जमीनें घोटाले कर दिए हैं, जिसके नाम पर बिना सिग्नेचर डुप्लीकेट के ही नाम दूसरों के चढ़ा देते हैं और कुछ करने के बाद सोचते हैं कि ये जाएंगे तो कहां, कोर्ट के ही चक्कर मारेंगे और ये ना जाने कहीं चाल चलेंगे और सिर्फ 420 केस दर्ज होगा, इसके अलावा क्या होगा ये भी सबको पता है। कुछ तलाटियों को, कुछ भू माफियाओं को, कुछ ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर जो है स्ट्राइक में कुछ चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो मीडिया के सामने चेहरे छुपाकर चले गए हैं, मगर सबको पता है ताकि ये क्या कर रहे हैं, किसके चमचे बनकर काम कर रहे हैं, किसके गुलामगिरी में काम कर रहे हैं, ये सबको पता है।
अब तो किसानों ने तो इनको तो सिर्फ मार कर छोड़ दिया गया है, मगर इसी जायदाद के बारे में कहीं खून खराबे हो गए हैं आपस में, कई भाई भाइयों के खून खराबे हो गए हैं, कई आसपास पड़ोसों के खून खराबे हो गए हैं, कभी रास्तों के लिए खून खराबे हो गए हैं। ऐसे हिंदुस्तान में इतने केस दर्ज हो चुके हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर इतने अधिकारी है, पैसा देने के बाद जो कुछ भी करना है कर देते हैं। अब तो ऐसा ही होने लग गया है, तो इनको तो ऊपर वाला तो माफ तो नहीं करेगा, मगर सबसे पहले इनको इतनी बद्दुआएं हैं ताकि ये बद्दुआ से भर भर कर आज ये चैन से सो भी नहीं पाते। आज ऊपर वाले ने इनको सबक सिखा रहे हैं ताकि आज ये इनको न्याय पूछने के लिए जाने वाले आज खुद मार खाकर आज ये डीसी ऑफिस के आकर आ गए, आज न्याय पूछ रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो हम सब अधिकारियों को तो ऐसा नहीं कहते, ताकि बहुत सारे ईमानदार अधिकारी भी है, सच्चे ईमानदार अधिकारी आज भी है, मगर कुछ लोग आज चमचे बनकर कुछ लोगों के हाथ दिख गए हैं। हम वो अधिकारियों को कह रहे हैं ताकि उन अधिकारियों को भी कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे, ताकि कानून से ही इनको कार्रवाई करेंगे और जरूर इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे और जरूर कोर्ट में ही इन पर जो सजा मिलना है वहां पर जरूर मिलेगी, ताकि बहुत सारे लोग इन पर केस भी दर्ज करने के लिए आज तैयार है। क्योंकि हम भी अगर साथ देते तो इन्होंने जहां जाएंगे कहां भी जाएंगे मीडिया के सामने जरूर आना पड़ेगा, ताकि इनको चेहरा भी बताने के लिए लायक नहीं होगा। ताकि इसलिए हम उन ईमानदार अधिकारियों को सैल्यूट करते हैं, ताकि वो आज भी उसी पगार पर उसी तनख्वाह पर आज उनकी जिंदगी रिटायर्ड होने पर भी पेंशन पर जिंदा है और सुरक्षित अच्छे है। इन्होंने बहुत पैसा कमाकर चमचे बनकर भी इनको ना चैन है और ना कोई नींद है। अब तो इनको मारिए, ये तो दरअसल कानूनी चौकट पर गलत है, ताकि इनको मारना पीटना सरकारी अफसरों को गलत है, मगर इन पर अगर कुछ शक है तो कानून से ही जाना पड़ता था, मगर किसानों ने ऐसा करना दरअसल गलत है, मगर इंसाफ जो भी हो मिलना चाहिए। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಿನ್ನೆ ಆದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ। ಅವರು ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದನ್ನು ನೊಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಆದಂಥ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಭರವಸೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕಾ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂತೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನ್ದಾರಾದಂಥ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಾಪನ ನೌಕರ ಸಂಘ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತದಂತಂದು ಖಂಡಿಸಿ ಏನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮನವಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। ಹಾಗೂ
ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಈ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ಯದ? ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಮಾಂತೇಶ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತ ತಾಲೂಕಾ ಸರ್ವೇರು, ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಏನು ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು SP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವರು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಹಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾಗೈತ್ರಿ ಇದು? ಅದು ಚಡ್ಚಾಣ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಕಿ ಲೋಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ? ಅವರು 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೂಮಾಪಕರಿದ್ರು, ಅವರು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಓಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಹಲ್ಲೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ, ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು, ಈ ಥರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಸರ್ವೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದು? ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೇರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಳತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೂಗಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೊ ಸರ್, ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ? ಹಾಂ, ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು. ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರು. ಸರ್, ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕ್ರಮಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಾಪಕರಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಂಡಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಂದೆ AC ಇದ್ದಾರೆ, DC ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾನೂನಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಈಗ SP ಅವರಿಗೆ DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಗ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನೀವು ಎದೆಗುಂದುವುದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡ ಇದೆ? ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು, ಹಣ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತಮಗಾಗತನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್? ರಾಮು ರಾಠೋಡ್, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭೂಮಾಪನ ನೌಕರ ಸಂಘ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್
342 ರಸ್ತೆ ಅಳತೆಗೆ ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಚಡ್ಚನ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಳತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಾದ ಮಹಂತಪ್ಪ ಸಜ್ಜನವರು ಹೋದಾಗ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರದ ಮಾಲೀಕರಾದ ವಿಕಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಿಬಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇ ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಅವರೇ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ರೀ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನದ ಅಳತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೋಗೋದೇ ರೋಡ್ ಅಳತೆಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿದ್ರ ಅಥವಾ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ರೀ. ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧ್ ಜವಾನರಾಗಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ನಾವು ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜಮೀನು ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ರೋಡ್ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಈಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರೋಡ್ ಅಳತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಜನ ರೀ ಸರ್. ಹಾಂ ರೀ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡಿಬಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ರೀ. ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? FIR ದರ್ಜ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಅವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳ ಹಾಜರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೇ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವ್ರಿ, ಏನು ರೈತರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವರ ದ್ವೇಷ ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವರೇ ಈ ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಏನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಈ ಆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯಪುರ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿನಾಂಕ 11/2/2025 ಚಡ್ಚನ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ADM ಸರ್ವೇರ್ ಏನದಾನ ಸಜ್ಜನ ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಯರ್, ಆ ಸರ್ವೇರ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇರಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗದ, ಅವ ಬದುಕ್ತಾನೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ. ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಫಿರ್ಯಾದಿನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾರ, ಸ್ಥಳ ಮಜರ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಮಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೌಕರಿಗೆ, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆ ನೌಕರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೊಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ನಂದು ಏನು ವಿನಂತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಇದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ದ ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇರ ಮ್ಯಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ಯದ, ಆ ಆರೋಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿ ಇರಲಿ ಅವನನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವ್ರು ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ, ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದ ಇದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಿದೀವಿ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಮಾಪಕರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮನವಿ ಕೊಡುವುದು ಮೊದಲೇ ಹಂತ. ಈ ಮನವಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಘುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ರೋಡ್ ಇಳಿತಾರ, ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ ಆ ಅನ್ಯಾಯನ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಆ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು RS ಕದಂ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ. ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಚಡಚನ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮ. ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಎಳೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಬಾಜುಕಿನವ್ರು ಬಂದು ನೀ ಯಾಕೆ ಎಳಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾರ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದಾನ. ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದಾನ. ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅದ. ಹಿಂಗ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆಗಿ ಹೋತಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ರೀ? ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದು ನಾವು? ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆದಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅದ, ಬಟ್ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಮಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿನ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರಿಗೆ ಒಂದು ಜಯ ಸಿಗ್ತದ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರು ಇದ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅದ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಅದ. ಇದು ಆಗದ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೌಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿತಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆಳಕಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದ, ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗ್ ಬಡದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. RS ಕದಂ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಪುರ ಸರ್ವೆ ಸಂಘ.